Dear students, good morning to everybody. So, in the previous class, we learned some details about Dr. B. R. Ambedkar. How Dr. B. R. Ambedkar was a voracious reader and what influenced his personality. Which amendment of the US Constitution influenced him too much, and whose work and life influenced Dr. B. R. Ambedkar in India, and for the upliftment of the untouchables. What are the efforts Dr. B. R. Ambedkar did in the matter of publishing the newspapers, opening the political institutions, such on. Thus, he tried to bring some changes in the lives of untouchables. Okay, coming to then as the MLA to the Bombay Legislative Assembly, what contribution he gave in all the debates in the Assembly. Then, as the chairman of drafting committee, he introduced the new system, that is the fundamental rights, and who all luminaries were responsible for introducing fundamental rights. Right? And then, how Dr. B. R. Ambedkar explained the provisions of the Indian Constitution to the Assembly, and in simple language, the difficult legal concepts were written by him, and constitutional advisor B.N. Rao, how he advised him, and what is the observation of Dr. B. R. Ambedkar about our Constitution. He says our Constitution is the fundamental document, and why did he create the Constitution? That's very important. Okay, let's continue. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ Jawaharlal Nehru chose Dr. Ambedkar to be the first law minister of independent India. This was a recognition of Dr. Ambedkar's skills in the field of law and legislation, as also a tribute to his vision of social justice a vision which was sought to be infused into the new Indian polity. But above all, this was a tribute to the success of Babasaheb Dr. Ambedkar's own campaigns against social injustice. Who could have dreamt that one born to a Mahar family would one day become not only a law minister but
a lawmaker and be hailed as that modern Manu. Students, in this paragraph, we know very well who was Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. Anantha nಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So in his cabinet, he chose Dr. B. R. Ambedkar as the first law minister of independent India. ಅನ್ನಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Okay, the matter of choosing Dr. B. R. Ambedkar as the first law minister, it is a recognition. It is the recognition of Dr. B. R. Ambedkar's skills in the field of law and legislation. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಲಾ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಲಾ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ Jawaharlal Nehru first PM, ಇವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ first law minister. ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ in the field of law and legislation. Law and legislation. Legislation is nothing but process of making law. Okay, law and legislation. So ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, one point, recognition of his skills. Second point, it is a tribute to his vision of social justice. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಸರ್? ಇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇ ವಿಷನ್ ಆಫ್ tribute to his vision of social justice. Social justice. Social justice. Treating all the people socially equal. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜಯ ಅಂತಲೇ
go Jaya to the campaigns against social justice, against social injustice. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದರು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರು. ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಟರಿ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತ? ಮುಂದೆ 8ನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬನ್ನಿ. In the 4 decades and more since independence, much progress has been achieved in providing equality of opportunities to the people. Members of the scheduled castes find doors which have been closed to them for centuries being opened. No legal bars exist today for self-expression or self-advancement. They are enrolling themselves in institutes of higher learning and entering public services. They have come to occupy high offices of state, both at the center and in the states. Judges, ambassadors, and governors have been drawn from their ranks, and they have acquitted themselves creditably in all these positions of responsibility. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ in the 4 decades and more since independence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಕೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಕೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ a period of 10 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 decades ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 into 4 40 years and more ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. In the 4 decades and more since independence,
Much progress has been achieved in providing equality of opportunities to the people. ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು in providing equality of opportunities to the people. ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೂ members of the scheduled castes find doors which had been closed to them for centuries being open. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದರ ಡೋರು, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಡೋರ್ಸ್ which had been closed for centuries being opened. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಡೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತಾರೆ? ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಎರಡು, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ತನಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಾನೇ ತಾವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ themselves in institutes of higher learning and they are entering civil services, ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಾವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PG ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, MA, MCom, MSc ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು PG ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ themselves,
they are enrolling themselves in institutes of higher learning ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡಿತಾ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅವರು ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ IAS, AAS, IFS, IRS ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. KES ಇತರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು UPSC, APSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೋಗೋಣ. They have come to occupy high offices of state, both at the center and in the states. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ they are going to occupy the high offices of the state ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಮನಿಸಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ತಾನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈ ಆಫೀಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಬೋತ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಫೀಸಸ್, ಇನ್ನು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ and governors have been drawn from their ranks. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳಿಂದ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ನಡುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ and they have acquitted themselves creditably in all these positions of responsibility. They have acquitted themselves creditably in all these positions of responsibility. ಇವೆಲ್ಲ positions of responsibility, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಂತ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಂತ, ಮೊದಲು ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಮಾಜ ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಕ್ವಿಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ವಿಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು.
ಕಮಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು 4 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 9 ಹೋಗೋಣ. And 8 much remains to be done on the social plane. On the social plane. The annual reports of the Commissioner for for Scheduled Castes and Scheduled Tribes list several violations of the law and several instances where, notwithstanding the statute book, members of the scheduled castes have been discriminated against. Baba Saheb Ambedkar's work will be truly complete only when social discrimination is completely eliminated from our society. ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ. ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಮಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇವತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ದಿ annual reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes list several violations of the law and several instances. Several violations of law and several instances where, notwithstanding the statute book, members of the scheduled castes have been discriminated against. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನು ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಜನಗಳ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಮುಂದೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದಂತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು.
ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸಹಿತ ಕಿತ್ತೊಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನರೇಗರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ 10ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ always stressed the importance of constitutional methods to achieve social objectives. Baba Saheb Ambedkar always stressed the importance of constitutional methods to achieve social objectives. In an interesting observation, he once described the methods of civil disobedience, non-cooperation, and satyagraha as the drama of anarchy. The observation assumes importance in the context of public agitation in free India. The observation assumes importance in the context of public agitation in free India. It is one thing to utilize these methods in a struggle against an alien power. It is one thing to utilize these methods in a struggle against an alien power. The right to rebellion. The right to rebellion is recognized against a government without people's consent, be it alien or national dictatorship, but not in a democracy based on free and fair elections. Misdirected and volatile, such agitations invariably result in the lost lives and public property. Lost lives and public property. Come on. Okay, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನು ವಿಚಾರ ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Right. Baba Saheb Ambedkar always stressed the importance of constitutional methods to achieve social objectives. ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೋಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಥದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಏನು, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅವರದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಕಿ. ಎನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್. ಆ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಈ 3 ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಈ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನಾರ್ಕಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So which 3 methods are called as the grammar of anarchy by Dr. Ambedkar? Civil disobedience. Okay. Second one is non-cooperation, right? Number 3, satyagraha. Very good. So, ಈ 3 the observation assumes importance in the context of public education in free India. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ to utilize these methods in a struggle against an alien power. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಲಿಯನ್ ಪವರ್, ಏಲಿಯನ್ ಪವರ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏಲಿಯನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಲಿಯನ್ ಪವರ್ 1947 ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಪವರ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ. The right to rebellion is recognized against a government without people's consent, be it alien or national dictatorship.
but not in a democracy based on free and fair elections. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ರೆಬೆಲಿಯನ್, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಜನಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜನಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯನ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಪವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಸೋಲಿನಿ ಪವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಅಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, such agitations invariably result in the loss of lives and public property. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆತ್ ಆಗಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.